Good morning. How is everybody? Как все у нас? By the way, it is Holy Week. Yesterday was Palm Sunday. Начинается Святая неделя, которая завершится в воскресенье. We have Holy Thursday, Good Friday, and Easter coming up this week. И Святая Пятница, суббота, и затем Пасха, воскресенье, пасхальное воскресенье. Today's training, we're going to be talking about one of the major core beliefs you need to have in order to succeed. Значит, наша тренировка будет посвящена основному корпусу, такому центральному ядру того, что нужно иметь вам внутри себя для того, чтобы добиться успеха. Now, there are 4 core beliefs. Это 4 основных веры, 4 корневых веры, 4 важных веры. Number 1 is the industry. Первое – это индустрия, можно сказать, предприимчивость. And that's what we're going to talk about today. О чем мы будем говорить о предпринимательстве, об индустрии. But I do want to give a little commentary to the other 3 real quickly. Но я хочу дать и краткий комментарий на остальные 3. Now, the number 2 core belief you need to have is the company. Вторая корневая вера – это компания. And this really isn't a challenge for most people who've learned about our company. И это действительно вызов для большинства людей, которые узнали о нашей компании. The company's in its 11th year. Компания существует 11 лет. We have spread to 63 different countries. Мы распространены в 63 различных странах. We've paid out tens of millions of dollars in commissions all around the globe. Мы выплачиваем десятки миллионов комиссий по всему миру. The paychecks go out on Friday, on time, every time, as they have for the past 10 years. И выплачиваем все это вовремя, в то время, когда мы должны выплачивать все это время. We even doubled in size during the global pandemic. Мы за время глобальной пандемии увеличились в размере в 2 раза. And so as a travel company, even the pandemic didn't slow us down. И, как ни странно, несмотря на то, что мы компания, посвященная путешествиям, даже пандемия не затормозила нашего роста. Our CEO and founder was a finalist for Entrepreneur of the Year. Come again, please. Our CEO was a finalist for Entrepreneur of the Year. В конце года. So Inc. magazine, one of the big prestigious financial publications in the United States, had him as a runner-up for Entrepreneur of the Year. И журнал, известный в Америке, признал нашего предпринимателем года. So it's pretty easy to get people to a place where they believe in the company. Это очень легко верить в такую компанию. Now, the same is true for our product. И остальные 2, которые остались. We happen to be in the travel industry. Мы в индустрии путешествий. That's the single largest industry in the world. Это вторая по величине индустрия в мире. It's the one thing everybody wants to do. Это то, что все хотят делать. And we, as a company, can legitimately show people how to book travel for up to 70% off. И мы компания, которая обеспечивает путешествия в 70 стран. So we're showing people how to do the one thing they've been dreaming of doing at a price they never knew was even possible. Мы показываем людям возможность, которую они всегда хотели осуществить по ценам, которые ранее для них никогда не были доступны. Further, if you tell 3 other people how they can legitimately save big time money on travel. И дальше, если вы приглашаете 3 людей, и те вписываются в эту программу путешествий, then your membership is free. И тогда ваше членство, тогда ваш membership, он бесплатен. Вы это делаете за бесплатно, приглашая 3 людей. Which means the 3 vacations that come with the membership are also now free. Которое означает то, что вот пригласив 3 людей, вы получаете бесплатное
And when пребывания в компании. and when you can show people all over the world how to earn free vacations, И вы можете показать людям со всего мира, как зарабатывать вот эти вот that is the бесплатные каникулы, бесплатные отпуска. that is the secret sauce that's caused our company to grow even during a pandemic. И это тот секрет, который помог компании расти даже во время пандемии. So pretty easy to get people to the place they believe in the product. Очень легко вывести людей на то место, которое они считают, которое они верят, что оно яркое. Now, number 4, believing in yourself. Number 4, please, come again. Believing in yourself. Believing in yourself. Вера в себя. That's a challenge area for some people. Это вызов для большинства людей. And because it's Holy Week, I would simply state and remind you that you were made in the image of Almighty God. Это напоминает вам, этот вызов, то, что вы должны верить в себя. And God doesn't make any junk. And God doesn't making? God doesn't make any junk, meaning you are designed perfectly the way you're supposed to be. Господь создал вас совершенными. Господь не шутит. Вы должны верить в себя, потому что вы творение Господа. Господь не пошутил, когда создавал вас. You are not here by accident. Вы не случайно в этом мире, пришли в этот мир. And one of the biggest challenges that I will ever have as a leader И один из самых больших вызовов, которые я получал как лидер, в качестве лидера, one of the biggest challenges Tatiana will ever have as a leader один из самых больших вызовов, которые Татьяна имела в качестве лидера, one of the biggest challenges any of your 2-star, 3-star, or 4-star directors will ever have. И это один из самых больших вызовов, которые будет получать любой из вас, кто достиг уровня директора 1 звезды, 2 или 3 звезды, is helping you believe in you. Это помочь вам верить в вас, то есть верить в себя. To recognize your own greatness. Чтобы почувствовать свое собственное величие, поверить в него. Now, I was sharing with our team in France yesterday. Я хочу поделиться с вами этим. That when you were conceived in your mother's womb. You were conceived in the last word, please. When you were conceived in your mother's womb. Когда вы еще в утробе своей матери, there were actually tens of millions of little swimmers who were headed toward the egg to create you. Есть 10 миллионов маленьких пловцов, которые плывут к той же цели, то есть к вашей яйцеклетке, чтобы помочь вам родиться. And out of those tens of millions of swimmers, you were the winner. И из этих 10 миллионов пловцов вы победитель, вы уже победили. So you're already a champion. Поэтому вы уже чемпион, вы уже победитель. In fact, you'll probably never have that kind of competition again in your life. И поэтому это первое самое важное соревнование, которое вы уже выиграли, и оно будет продолжаться дальше, вы можете выигрывать дальше. And we always recommend that you read 10 pages of a good book every day. Мы рекомендуем делать какие-то хорошие вещи каждый день. And that you listen to 15 minutes of positive audio every day. Если вы слушаете 15 минут правильного аудио, правильного прослушивания каждый день, these are things we can do to help you believe in you. Это те вещи, которые помогают, мотивационное аудио, помогают вам верить в себя, верить в вас. But today, we're going to spend our time talking about the industry. Но сейчас мы посвящаем время разговору об индустрии, то есть об этой отрасли. This is another place where people get hung up. Есть места еще, где люди голодают, где люди получают голод. Because we're in a misunderstood industry. Потому что они не понимают, как работает индустрия. And if you build in our industry, we've all heard this question before. This isn't one of those pyramid things, is it? И всегда, когда в эту индустрию вы приходите, вам задают вопрос, не является ли это пирамидой. So we're going to talk about that industry.
когда мы говорим о нашей индустрии, ну, всегда задается вопрос, пирамида это или нет, и пирамида ли это. Now, the first thing I want to acknowledge is that most of the people who ask that question, this isn't one of those pyramid things, is it? Are like the people you see on the screen. Я хочу сказать, что большинство людей, которые задают этот вопрос, ну, одни из тех людей, которые видите на этой картинке. These are people who hate their job, they're stuck in traffic, they can't pay their bills. Это люди, которые подвержены влияниям стресса, ненавидят свою работу, измучены повседневностью. And so for most people, they're struggling to get by. И каждый их день это борьба за существование каждодневное. Now, when you look at the direct selling industry, it is the oldest distribution channel in the world, dating back to the origins of civilization. Когда вы посмотрите на индустрию прямых продаж, о которой, собственно, идет речь в нашей программе, это одна из самых старых отраслей, которая началась чуть ли не с основания цивилизации. Countless products got their origins, their very beginnings in the direct selling industry, including Heinz ketchup. То есть началось это еще, ну, вот в те времена, которые изображены на этой картинке, уже начались прямые продажи. So again, this is an industry that dates back thousands of years. То есть тысячи лет уже развивается это направление. Now, this is a quick quiz that we ask people. And Nick, I don't know if you want me to read it and you copy, or if you just want to read it yourself and translate. Это быстрый квиз, который, ну, предлагают вам. Можно его прочитать и транслировать. Should I translate it? I'll paraphrase this. We don't have to read the whole thing. Ready? So in most Americans' minds, it's a scam and a scheme. Большинство американских разумов, ну, как бы сознаний, это скам, то есть мошенничество, и схема, то есть развод. It's unethical at best and immoral and illegal at worst. В лучшем случае это неэтично, и это аморально и незаконно в худшем случае. Many people have lost their money. Многие люди потеряли деньги. Politicians, regulators, and the media cry foul whenever its name is even mentioned. Политики, регуляторы и средства массовой информации, в особенности последние, кричат, что это значит подло, неправильно, безобразие, ошибка, преступление, как только это имя, то есть индустрия прямых продаж, приходит, то есть появляется. There's even a movement in the United States Congress to outlaw this industry altogether and make it illegal. Даже есть такое движение в американском Конгрессе, которое посвящается тому, чтобы запретить вовсе любой сетевой бизнес, любой бизнес прямых продаж. So in the chat, I want you to type whether or not you think we're talking about A, cryptocurrency. В чате можете написать, что вы думаете о BA, значит, криптовалютах. Do you think we're talking about B, franchising? Что говорят о, значит, P, франшизах? Do you think we're talking about C, network marketing? Что говорят о C, то есть C – это сетевой маркетинг? Do you think we're talking about D, boiler rooms that sell investments? И что говорят о кипящих комнатах, boiler rooms, которые продают инвестиции. Ну, то есть компания, продающих инвестиции. Or are we talking about E, none of the above? Или мы говорим об И. All right, so we got Dimitri who thinks E, none of the above. Anybody else want to guess? Just type it in the chat. We got Oksana who thinks D, boiler rooms that sell investments. Вы можете публиковать, что это D, C, B, E, A, and E. We have Adela who thinks it's network marketing. We have Tatiana who thinks it's cryptocurrency. All right. So the correct answer for everybody is B, franchising.
То есть быстрый ответ от всех, в основном это B, франшиза. And most people don't know that franchising, and when I say franchising, yes, I mean McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken. Franchising was almost outlawed as an illegal industry by the United States Congress. И когда мы, значит, говорим об этом, то, что Конгресс пытался запретить, это оказывается франчайзинг, B, это то, что вы знаете сейчас как Макдональдс, как KFC, как 11-7, Pizza Hut и так далее. Все это пытались запретить как незаконный бизнес. People thought this industry was a scam. Franchising, that's a scam. Люди говорили, что это жульничество, это обман, это скам. You want to charge me money for an idea? Как это можно зарабатывать, там, платить деньги за то, чтобы брать франшизу? No one had ever heard of such a thing. Никто никогда не слышал о подобных вещах. And of course, some of the early ones didn't succeed. И действительно, не все преуспевали. And so understand that all opportunities go through three phases. И понимание всех возможностей, которые предоставляются, базировалось на трех вещах. They're first opposed. First. They're opposed, meaning there's opposition. They're opposed. Первая оппозиция, то есть противопоставление. Then they're violently opposed. Come again, please. Number two is then they're violently, the opposition goes from being mild to great. So they're opposed and then they're violently opposed. Violently opposed. Yeah, like violence, meaning people are radical about the fact that this is bad. Radical about the fact that this is stopped. Thank you, I've got it finally. Люди не просто противостояли, но противостояли решительно, радикально, резко противостояли, чуть ли не насильственно. And then they eventually serve as self-evident. И затем они увидели свидетельства, которые, в общем, смягчили их по отношению к происходящему. So when you look at franchising today, over 10% of all sales go through franchise outlets. И на сегодняшний день мы видим, что примерно 10% всех продаж идут через франчайзинговые схемы. Well, understand that network marketing is going through the exact same evolution. Да, обратимся теперь к сетевому маркетингу, который прошел примерно такую же эволюцию. The United States Congress challenged the legality of franchising in the 1950s. Значит, Конгресс США поставил под сомнение легальность сетевого маркетинга в 50-х годах. And 30 years later, they did the same thing to the network marketing industry. И вот через 30 лет они сделали это то же самое с сетевым. So our industry is 30 years behind the franchising industry. То есть то, что произошло с франшизой, из индустрии франшиз, через 30 лет то же самое произошло с индустрией сетевого маркетинга. But if you look at the direct selling industry today, it's an industry that's almost 200 billion a year in sales. Если вы посмотрите на то, что происходит с индустрией прямых продаж сегодня, значит, 200 миллиардов, да, составляющие этой индустрии, включая 128 миллионов людей. And there's 128 million people who participate in this industry. То есть, как я уже сказал, в этой индустрии занято так или иначе 128 миллионов людей. Now, I give you the breakdown of where the sales come from around the world and where the distributors are from around the world. So you guys can take a snapshot or screenshot and you can see where all the sales come from and where all the people are based on regions of the world. И вот на этом рисуночке, на этом снимке, который предоставляет наш спикер, мы можем увидеть, откуда приходят, где осуществляются эти продажи в основном. Вот мы видим здесь, как это все распределяется по разным областям земного шара. И где живут эти самые дистрибуторы. В каких странах, в каких континентах, как это все происходит. Now, we mentioned that 128 million people participate in this industry.
Мы сейчас упомянули 128 миллионов людей, которые принимают участие в одной из этих пирамидальных штук. I want to put that in context. There's only 67 million people in the entire country of France. Чтобы был понятен контекст, то 67 миллионов – это население Франции. So you could take the entire population of France, the entire population of the United Kingdom, and that's how many people are participating in one of those pyramid things. То есть, естественно, слово «пирамида» произнесено с иронией известной. То есть в этих так называемых пирамидах совместно участвует полностью население Англии, население Франции. Ну, по численности, если сложить Англию с Францией, как раз и будет эти 128 искомых миллионов. And I want to remind you, we are 30 years behind the franchising industry, meaning that our industry is just getting warmed up. Our explosion of growth has not happened yet. И так как наша индустрия появилась на 30 лет позже индустрии франшиз, то мы находимся с таким вот гэпом, с разрывом в 30 лет от индустрии франшиз. То есть мы только выходим на вот этот уровень поднятия. Now, I mentioned that our sales are 200 billion as an industry, but the question is, how big is that? I want to try to put that in context, in a visual representation you might understand. Я вам только что сказал о 200 миллиардах продаж. Давайте я немножко более подробно визуализирую это, чтобы вы могли это лучше понять. So whether you're a fan of European football or you're a fan of the NFL here in the United States. Если вы, допустим, скажем, фан европейского футбола, болельщик европейского футбола, или, скажем, болельщик американского футбола, NFL. Both have, fans, like you can't imagine, whether you're doing European football or the NFL, the stadiums are packed. The countries that support those sports are fanatical about, they got the flags and the shirts, and they're crazy excited about their sports teams. Значит, оба имеют своих фанов. Заполненные стадионы, безумные фаны в цветах своих, в джерси своих команд, размахивающих флагами, футболках и так далее. Огромная индустрия продаж и так далее вокруг этого всего. So this is big time business. Это огромный бизнес. Как тот футбол американский, так и тот футбол европейский. And both European football and the National Football League do approximately about 10 billion a year in sales. И примерно как оба футбола, как европейский, так и американский, имеют продажи где-то на уровне 10 миллиардов. Как вы знаете, это огромный бизнес. That is a massive business, by the way. Это огромный бизнес, да, огромные цифры продаж. But when you compare 10 billion to the $200 billion network marketing industry. Но когда вы сравниваете 10 миллиардов с теми 200 миллиардами, которые находятся в индустрии прямых продаж, it looks rather small. Это выглядит достаточно мало. So if you look at the screen, I wrote 10 billion, but I made the font 1/20 the size as the 200 billion. И вот на этом рисунке вы видите, что текст является в 1/20 размера, чтобы дать вам визуальную разницу. Вот это футбол, а вот это индустрия прямых продаж. Because the NFL and European football is 1/20 the size of the network marketing industry. Потому что как европейский футбол, так и американский футбол, взятый по отдельности, он вот составляет 1/20 от индустрии прямых продаж, от сетевого. Now, some of you may have to move closely. Some of you may have to put on your glasses, but you can see the 10 billion is there. Поэтому, чтобы увидеть те 10 миллионов здесь, то вам нужно надеть вот очки, внимательно посмотреть. 10 миллиардов, простите, не 10 миллионов, 10 миллионов вы бы не увидели. And it looks like an ant compared to the 200 billion. Ну и выглядит это как-то так достаточно убого по сравнению с 200 миллиардами. That's to help you understand just how big the network marketing industry has gotten. And I want to remind you, we're 30 years behind franchising. It's only getting bigger every single year. И это помогает вам увидеть
насколько велика уже на сегодняшний день индустрия прямых продаж. И не забывайте о том, что 30 лет отстает от индустрии франчайзинга, который только развивается и только растет с каждым годом. Now, this is an older slide, but the sales numbers are pretty close. Это более старый слайд с более старыми цифрами, не сегодняшнего дня, но все равно это достаточно показательно. And it shows the breakdown of industries that we know. И это вот та индустрия, которую мы знаем, различные отрасли. For example, you could take all of the sales from the National Football League. Мы можем, например, увидеть здесь все продажи Национальной футбольной лиги. Combine that with all of the sales from the entire music industry. Мы увидим все продажи всей музыкальной индустрии. Combine that with all of the sales from the movie industry. Вместе сложенные с индустрией кинематографической, вот эти 38. Combine that with all of the sales from the organic food industry. Приплюсуем туда отрасль органической еды. And all of those industries combined are smaller than the network marketing industry. И все это все равно меньше и медленнее, чем индустрия прямых продаж. Даже если мы все это сложим вместе. So this is a massive industry and it's getting bigger every day. И это та индустрия, которая растет больше и больше каждый день. Now, before we go any further, I just want to ask you a simple question. Перед тем, как мы пойдем дальше, я задам простой вопрос. And I want you to write your answer in the chat. И вы ответьте, пожалуйста, в чате. If you were looking for advice on technology or money, если вы ищете совета по поводу технологий или денег, whose advice would be better? Your friends and family, represented by the Simpson family, or the advice of Mark Zuckerberg, Steve Jobs, or Bill Gates? Чей совет для вас более ценный, более приемлемый? Вашей семьи, вот которая семейка Симпсонов здесь хорошо не Адамсов, да, олицетворена, или совет от капитанов бизнеса, которых мы видим вот здесь, вот кто у нас, Билл Гейтс, Стив Джобс и Марк Цукерберг. So whose advice would you follow? Would you go friends and family or the billionaires? Чему совету вы будете следовать? Вашей семьи и друзей или миллиардеров? And just write your advice and write your answer in the chat. И ответьте, пожалуйста, в чате. And the reason I pose that question is that I know that we all have a lot of people out there who don't think very highly of what we do. Мы, конечно, знаем, что имеется очень много людей, которые не слишком высоко оценивают то, чем мы здесь занимаемся. They say it's one of those pyramid things. Они говорят, что это одна из таких пирамид, ну, условно, пирамидальных схем. So on the screen is George Soros. На изображении, на экране мы видим Джорджа нашего, понимаете, Сороса. He's a billionaire. Он миллиардер. In fact, he donated $32 billion of his money to charity. Он тратит на благотворительность 32 миллиарда долларов. And even after giving away 32 billion of his own money, he's still the 71st richest person in the world. И даже отдав эти 32 миллиарда на благотворительность, он остается 71-м по величине состояния человеком в мире. So while your friends who are having trouble paying their bills, и вот чей совет вы выберете? Друзей, которые не всегда могут платить свои счета, или? And are saying, I would never get involved with network marketing. Которые говорят при этом, что никогда в жизни не были связаны ни с каким сетевым маркетингом и не собираются быть. One of the richest men in the world just increased his holdings by 80% in Herbalife. Или с человеком, который, значит,
является вот подобным миллиардером, учитывая то, что Соросовский фонд увеличил на 80%, используя вот схемы такие, как Herbalife. Herbalife имеет в Herbalife 80%, то есть он использует сетевой маркетинг, в том числе для зарабатывания своих денег. So you got a lot of friends who don't have any money saying I would never do network marketing. You got billionaires putting more money into network marketing. То есть мы имеем выбор между людьми, вашими друзьями, у которых никогда нет денег, но которые при этом никогда не занимались и никогда не будут заниматься сетевым маркетингом, и миллиардеры, которые таки этим маркетингом занимаются. Now, this is Warren Buffett. Это Уоррен Баффет. He's the 5th richest man in the world. 5-й по богатству человек в мире. He's made his money by identifying things to put his money in, and those things increase in sales, they go up in value. That's how he's become very wealthy. Он всю жизнь занимался инвестициями. Именно ему принадлежит фраза «Секрет успеха» – это «покупай дешево, продавай дорого». И он составил себе за многолетнюю деятельность фундаментального инвестора себе огромное состояние. So Warren Buffett happens to own 3 different, not 1, not 2. He owns 3 different pyramid things. И при этом он участвовал и строил не 1, не 2, а 3 различных пирамидальных, так сказать, штуки. When Warren Buffett was asked about network marketing. Sorry? When Warren Buffett was asked what he thinks about network marketing. Когда Уоррена Баффета спрашивали, что он думает о сетевом маркетинге, he replied, in quotes, one of the best investments I've ever made. Он ответил, что это одна из лучших инвестиций, которых я делал. This is Richard Branson. А это Ричард Брэнсон. He owns Virgin Airlines. Virgin Airlines, миллиардер из Англии. He's a billionaire from the United Kingdom. Ну, как я уже сказал, да, он из Великобритании. He was the keynote speaker at the Pyramid Convention 2 years ago. Он также использовал так называемые пирамидальные конструкции для построения своего бизнеса. So this is our 3rd billionaire who seems to think that network marketing is the place you ought to be. То есть это 3-й уже в перечисленных миллиардеров, которые считают, что сетевой маркетинг – это то место, где мы должны быть. This is billionaire Carl Icahn. А вот миллиардер Карл Айкон. In fact, the headline you see on the screen was from the Financial Times that said billionaire Carl Icahn moving into network marketing. А это заголовок, который взят из Financial Times, который говорит о том, что миллиардер Карл Айкон переходит, передвигается, перемещается в сетевой маркетинг. He's probably the 37th richest man in the world. Он входит в число 37 богатейших людей мира. This is your 4th billionaire who seems to think that one of them pyramid things is the place you ought to be. Это ваш уже 4-й человек, который думает, что одно из вот этих вот пирамидальных мест – это то место, в котором вы должны быть. This is Citibank. Citibank. It is one of the largest financial institutions in the entire United States. Это, значит, одно из самых больших финансовых учреждений в Соединенных Штатах Америки. Citibank has $2.4 trillion in assets under management. А активы Ситибанка, Ситигрупп, точнее, составляют, ну, вы видите сами, 2,4 триллиона американских долларов на 2022 год. To put that in context, the entire gross national product of France is only 2.6 trillion. Чтобы сравнили уровень, так сказать, всего этого, то общий национальный доход Франции, такой большой страны, составляет 2,6 триллионов долларов, то есть не намного больше, чем тотальные активы, общие активы Ситигрупп. This is a bank that's bigger than most countries. То есть у них денег больше, чем у большинства стран, даже крупных. Citibank happens to own one of the largest pyramid things in the entire United States.
И, однако, да, Ситибанк – это владелец одной из самых крупных, вот опять же, пирамидальных вещей в стране. This is Donald Trump. Это Дональд Трамп, кто не помнит. And this quote came long before he was ever a politician. И он не только политик, как мы все знаем, да. He was on the one of the late night television programs. Он долгое время вел телевизионные программы, был успешен как шоумен. And he was asked the question, if you lost all of your money, if you didn't have all of the high rises and all of the buildings and all of the golf courses, if you lost everything and you had to start over, how would you make your money? Ему задали вопрос. Представьте себе, что вы потеряете все. У вас нет ни вашего строительного бизнеса, ни денег, ни ваших гольф-клубов, ничего больше. Как бы вы стали зарабатывать заново? Он сказал. To which Donald replied, if I were starting over today, I would make my millions in the pyramid industry. Он сказал, что если бы я начал все сначала, я бы это пошел в сетевой, так называемые вот эти пирамиды. So this is now 5 billionaires and a bank bigger than most countries who all think this industry is the place you ought to be. Итак, мы видим 5 миллиардеров, состояние которых, собственно говоря, превышает состояние, национальный доход многих стран, которые считают, что сетевой – это то место, в котором вы должны быть. And I know that we all have friends that maybe don't think very highly of our industry. Я знаю, что у нас есть друзья, может быть, не самого высокого уровня в индустрии. But most of them are simply echoing and repeating things that they've heard. Большинство из них просто повторяют вещи, которые они слышат. They don't actually understand our industry. Они не понимают нашу индустрию. They don't really know anything about our industry. Они не очень много знают о нашей индустрии. And for most people, they have not read 5 books since they graduated school. They're not even up to speed on all the latest trends. И большинство из них не прочитали и 5 книг с тех времен, как они закончили, в общем, среднюю школу. Но рассуждают. Now, this is Guthrie Ranker. Это Guthrie Ranker. They do about $2 billion a year in sales. Это компания, которая продает, примерно на 400 миллионов в 2001 году и стала продавать более 1,8 миллиарда к 2012 году. They handle some of the most iconic brands in the entire world, from Jennifer Lopez to Cindy Crawford to Victoria Principal. Они совершенно создают иконные бренды, которые употребляются такими звездами, как Дженнифер Лопес, как Синди Крауфорд и так далее, и так далее, и так далее. They own part of a network marketing company. И у меня для вас хорошая новость, они тоже часть сетевого маркетинга используют его в своем бизнесе. This is Stephen Scott. Это Стивен Скотт. He helped pioneer the entire infomercial industry. Он пионер в бизнесе, в своем бизнесе. Many of you might be familiar with his product called the Total Gym. He owns the Total Gym. Chuck Norris, Christy Brinkley. We see the infomercials of people working out. И, значит, tell me, please, in other words, infomercial, what's that? It's where they run a long commercial. So it's not a short commercial. It's a very like a 30-minute commercial where they're informing you about a product. They kind of go on, and they have testimonials of people talking about the product. And then call now to order yours today. Those are called infomercials, and they're very popular in the United States, a massive industry. And this gentleman helped pioneer that industry. What is working on long run, yeah? Yeah. Yeah. Он создал такой устойчивый, развивающийся многие годы уже бизнес с многомиллиардными долларами, с постоянными туда вложениями, является автором многих хорошо продающихся книг. Okay? So this gentleman has invested in
and ran 2 different network marketing companies. То есть этот человек инвестировал и создал 2 сетевые компании. Many of you have probably heard of the book Rich Dad, Poor Dad. Многие из вас, конечно же, слышали о «Богатый папа, бедный папа». Robert Kiyosaki is the author, one of the financial gurus of our time. И Роберт Кийосаки – это известнейший, популярнейший автор, один из финансовых гуру нашего времени. And Robert Kiyosaki says network marketing И Роберт Кийосаки говорит, что сетевой маркетинг gives people with very low risk дает людям очень небольшой риск a chance to acquire great wealth. и очень хороший шанс получить большое состояние. In fact, Robert Kiyosaki even wrote a book with Donald Trump called Why We Recommend One of Them Pyramid Things. И Роберт Кийосаки даже написал, как видите, книгу вместе с Дональдом Трампом, а почему мы рекомендуем вот одну из этих пирамидных штук, то есть почему мы рекомендуем сетевой маркетинг. This is David Bach. Это Дэвид Бах. One of the financial gurus of our time. Еще один финансовый гуру нашего времени. Who's now a big supporter of network marketing. Который в настоящий момент очень сильно поддерживает сетевой маркетинг. If you ever read the book Chicken Soup for the Soul. Если вы когда-нибудь читали книгу «Куриный суп для души», the authors are huge supporters of the network marketing industry. Оба этих автора очень сильно поддерживают сетевой маркетинг. This is Tony Blair, the Prime Minister of the United Kingdom. Это Тони Блэр, бывший премьер-министр Соединенного Королевства, то бишь Великобритании. And Tony Blair said, network marketing is a tremendous contribution to the overall prosperity of the economy. Вот что он заявляет. Сетевой маркетинг – это огромный вклад в общее процветание экономики. This was the 11th president of India. Это 11-й президент Индии. Who said network marketing is the fastest growing business of the 21st century. You should get involved. Который говорит о том, что сетевой маркетинг – это наиболее растущий бизнес 21 века, который может присоединиться каждый человек по всему миру. This is Brian Tracy, one of the most sought after consultants in the world. Это, значит, Брайан Трейси, один из лучше всего самых авторитетных и хорошо продающихся в мире авторов. He stated that the future of network marketing is unlimited. Он говорит о том, что будущее сетевого маркетинга абсолютно не ограничено. He said there's no end in sight. Он сказал, что нет, взгляд не видит конца этому горизонту. It will continue to grow because better people keep getting into it. И продолжает расти, продолжает развиваться, потому что все более лучшие люди по своему качеству этот бизнес приходят. And one day it will be one of the most respected business methods in the world. И когда-нибудь это станет одним из наиболее уважаемых бизнес-методов во всем мире. This is Harry S. Dent Jr. Это Гарри С. Дент, младший. He is an economist who's made all kinds of incredible predictions in our economy, predicted all kinds of major trends. Тот, что слева. And he says network marketing is the place you ought to be. Справа, точнее, это вот. Он говорит, что преимущества сетевого маркетинга неоценимы, и их нужно использовать. This is Dr. Charles King. He's a Harvard PhD. Это доктор Чарльз Кинг, доктор наук гарвардский. He began teaching classes at the University of Illinois. He actually had college classes where you could get credit for taking his collegiate course on one of them pyramid things. Он открыл специальные классы по обучению сетевого маркетинга и создал сертифицированную программу в Иллинойском университете в городе Чикаго,
котором вы можете приобрести различные уровни по сетевому маркетингу, уже как стать профессионалом и получить образование. He wrote a book called The New Professionals. А у него есть книга, которая называется «Новые профессионалы». The Rise of Network Marketing as a Next Major Profession. Подъем сетевого маркетинга как одна из следующих ведущих профессий, профессий мейджор. And by the way, I happen to be quoted in that book. Я тоже в этой книге. This is Bill Farley. He lives next door to Oprah Winfrey. И это Билл Фарли. He's done some of the most iconic brands from Fruit of the Loom, Christian Dior, Jordache. Come again, please. Connection issues. This gentleman lives next door to Oprah Winfrey, and he's been responsible for bringing some of the most iconic brands in the United States, from Christian Dior to Fruit of the Loom. He owned the Chicago White Sox. Окей, got it. Значит, человек работал с Опрой Уинфри, создавал ее, значит, имиджев во многом. Работал с такими крупными брендами, как Fruit of the Loom, как Jordache, как Gitana и так далее. Такой маркетолог крупный. He is a huge supporter of network marketing. Очень сильный, как сказать, поддержщик сетевого маркетинга. This is President Bill Clinton. Это президент Билл Клинтон, кто забыл, как он выглядит. A big supporter of network marketing. Очень большой сторонник сетевого маркетинга. This is Paul Zane Pilzer, a leading financial genius. Это Пол Зейн Пилзер, американский экономист. Who calls the industry the next trillion. Он тоже очень сильно поддерживает сетевой маркетинг, говорит, что это индустрия будущего. Он один из лучше всех продающихся авторов New York Times и социальный предприниматель. This is Tony Robbins, big supporter of network marketing. А Тони Роббинс тоже большой защитник сетевого маркетинга. Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Стивен Кови, автор 7 привычек успешных людей. Huge supporter. Тоже очень сильно поддерживает сетевой маркетинг. Most of you probably don't know that Sprint got its initial customer base from network marketing. Мало кто знает, что Sprint, который является сейчас частью T-Mobile, тоже изначально он получил свою покупательскую базу с помощью сетевого маркетинга. So even Sprint used one of them pyramid things to get all their initial customers way back when. Даже Sprint использовал одну из этих пирамидальных схем для того, чтобы стать успешным, приобрести свою первоначальную базу. These are other famous celebrities, from Megan Fox to Manny Pacquiao, who are involved in the direct selling network marketing industry. Вот смотрите, здесь целый набор звезд. Мэнни Пакьяо, Меган Фокс, Криштиану Роналду, Чак Норрис, Кармен Электро. И все эти люди использовали сетевые компании, сетевой маркетинг для своего бизнеса. And then finally, if you are a reader of the Bible and you are a reader of how they built the Christian church, Jesus sent them out 2 by 2. И в конце концов, если мы вспомним Библию, если мы вспомним, как создавалась христианская церковь, то, собственно говоря, так создавалась и церковь Христова. То есть апостолы расходились подвое и вот шли проповедовать в народ, в люди. Jesus says, I will teach you to be the fisher of men. И Иисус сказал, что сделаю тебя рыбаком улавливающим людей. They went town to town, house to house, told the story. И шли они от дома к дому, шли они от города к городу, рассказывая, неся благую весть, рассказывая историю. They got rejected. Их отвергали.
Jesus taught them how to deal with rejection. Иисус ему рассказал, как на это, то есть как нужно это, как на это нужно реагировать. And they built the single largest organization in the world. И они сделали самую большую организацию, собственно говоря, в мире. And if you study how our Lord and Savior built his church, it's very analogous to what we do in the network marketing profession. И если мы посмотрим именно на схему построения, как строится церковь, как строилась она изначально, это очень похоже на то, как создается сетевой маркетинг. Now, I spent a lot of time covering all of that. Я потратил очень много времени, чтобы собрать все эти вот данные, подумать об этом. Because it's important to know that trends make you rich. And most people, meaning your friends and family and people you bump into, are on the wrong side of the trend, which is why they're not rich. Потому что это очень важная задача – помочь нам, вам всем стать богатыми, а большинство из ваших друзей на другой стороне, не на той, где есть богатство. There were all kinds of people back during the computer revolution that thought it was a fad and gave up. Well, this thing's probably not going to stick around. I don't know if this thing's really going to be the wave of the future. И очень много людей также в свое время не принимали участие в компьютерной революции, говоря о том, что все это ерунда, все это пройдет. Ну, потом, конечно, многие пожалели, потому что это был вот реально прорывная технология. When Amazon.com got started, когда Amazon.com создавался, I remember my father and aunts and uncles я помню, как мой папа и мои дядья telling me that people are not going to buy from people they don't know. If I can't look you in the eye, I'll never buy that. That'll never work. Говорили, что никогда люди не будут покупать у незнакомых им лично людей. Что для того, чтобы покупать у человека, нужно лично взглянуть ему в глаза. И, значит, вот. Of course, we laugh at that idea today as Amazon's become the primary way people seem to shop. Ну и вы видите сегодня, как это работает, как Amazon стал тем местом, где миллионы людей, миллиарды, может быть, даже покупают сегодня. So even whether it's Amazon, whether it's computers, most people's opinion is on the wrong side of the trend. И мы видим, что как в случае с компьютерами, так и в случае с Амазоном мнение людей на неправильной стороне тренда. Now we're going to cover what I call the greatest irony of all. Теперь давайте вспомним, что я назвал величайшей иронией во всем этом. So everyone refers to our industry as one of those pyramid things. Ну вот многие относятся, значит, к нашей индустрии как к одной из этих вот пирамидальных штук. And yet, it is the only form of business that we know of that does not form a pyramid. И однако это единственная форма бизнеса, внимательно слушайте, которая не составляет пирамиду. In fact, an actual network marketing company looks more like the Washington Monument, the picture you see on the right, than it does the picture you see on the left. Большинство наших бизнесов, имеется в виду прямых продаж в сетевом маркетинге, больше похоже на картинку справа, вот на такую фигуру, чем на картинку слева, вот на такую фигуру, которая, собственно, как вы видите, является пирамидой. They come out like a pyramid on top. Она выглядит как пирамида наверху. They come down very, 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 very deep. Потом идет очень длинная такая вот глубокая. They eventually shrink at the bottom. Колонна, и потом она вот сжимается. They look nothing like a pyramid in any way, shape, or form. Совсем она не выглядит как пирамида. And the further irony is it doesn't matter where you find yourself in the structure. И ирония даже не в том, что вот, она совсем не похожа, где бы вы не нашли эти инструкции. There's probably 100 people that are above Tatiana, but they don't make as much money as Tatiana. Есть много людей, которые дольше в бизнесе, чем Татьяна, они не зарабатывают столько. So your position in the structure is not what dictates your income.
То есть, другими словами, можно сказать, что ваша позиция, насколько рано вы пришли в бизнес, это не то, что диктует ваши заработки. То есть ваши заработки не так зависят от позиции в бизнесе. Раньше вы пришли, позже. Now, is that true at the place where most people work? Наиболее в обычных конвенционных бизнесах, в обычных бизнесах, это больше подходит к понятию пирамиды, чем наш. And the answer is no. In fact, if I were to ask you in this structure here, and this is the structure of almost any company, any organization in the world, in the United States, and if I said, who makes the most money, we all know the answer. И если мы посмотрим на структуру обычной такой несетевой компании, кто зарабатывает больше денег, вы увидите вот ответ на картинку сразу. Who makes the second most amount of money? Кто делает второе количество денег, зарабатывает там, да, будет генеральный директор, потом президент, потом вице-президент. Who makes the least amount of money? И кто меньше всех зарабатывает? Да, это вот тяжело работающие наемные работы. Now, if you are, for example, at the Chrysler Corporation and you're making cars, you're one of the people on the floor making cars. Если вы работаете у Chrysler, если вы зарабатываете там, can you even make more money than your immediate union supervisor? Вы зарабатываете даже меньше, чем супервайзер. No, you cannot. Нет, вы не можете. It doesn't matter how hard you work, you cannot make more money than the guy above you. Вы никогда не заработаете денег больше, чем вышестоящий по рангу в вашей так называемой пирамиде, как бы тяжело вы не работали. What are the odds of the person there at the bottom making cars getting to the top where the CEO is? Невозможно перепрыгнуть из нища наверх через ступени этой пирамиды. Meaning you're in a pyramid. И это означает, что вы в пирамиде. And where you fall in the structure dictates your income. И не перевернув, от этой пирамиды зависит ваш уровень дохода. And that's how it works in almost every place, every single person you know works. И это работает для почти всех, кто работает в этом месте. Now, by the way, they're not alone. I found this online. This is the Syrian military chain of command. Вот это пример сирийской военной командной структуры. And if you look at the military chain of command, it's a pyramid. Если вы посмотрите на сирийскую военную командную структуру, то это пирамида. By the way, the Catholic Church has their hierarchy online. И если вы посмотрите на иерархическую структуру Римской католической церкви, то это тоже пирамида. You've got the Pope, У вас папа, cardinals, кардиналы, archbishops, архиепископы, bishops, епископы, priests, священники, диаконы, deacons, диаконы congregation. и просто вот обычные прихожане верующие. Everything you can think of forms a pyramid. И вот это составляет такую пирамиду. Except network marketing. Все это так и выглядит, все эти пирамиды во всех иерархических структурах, но именно сетевой маркетинг от них и отличается. Это не пирамида. Again, there's 100 people above Tatiana that don't make as much money as Tatiana, meaning where you fall in the structure does not dictate your income. What you do is what dictates your income. А еще раз, есть масса людей, которые стоят в пирамиде, так называемой пирамиде, выше Татьяны, находятся по месту выше, а зарабатывают далеко не так много денег. То есть это, сколько вы будете зарабатывать в компании, не зависит от вашего расположения, так называемой пирамиды, в этой по пирамидальной схеме, а зависит от ваших усилий. Now, a couple final thoughts on money. Ну, еще пару фактов о деньгах. It was Warren Buffett, the fifth richest man in the world. Уоррен Баффет, который, как мы знаем, является пятым по богатству человеком в мире, Who said that if you don't find a way to make money, который сказал, что если вы не найдете способа зарабатывать деньги, while you sleep, пока вы спите,
You will work until the day you die. Вы будете работать до того дня, пока вы умрете. And the reason most people can't get ahead И причина, по которой большинство людей не может вот этим овладеть, это понять, is that if they're not there working, there is no money. пока они работают, там у них нет денег. Now, this was outlined by Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, in his book Cash Flow Quadrant. Это подробно все разъяснено в книге Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» и «Квадрант денежного потока» в его двух популярных книгах. 5% of the population controls 95% of the money. 5% населения мирового контролирует 95% денег. Because they figured out a way how to make money while they sleep. Потому что они обнаружили способ зарабатывать деньги, когда они спят. And our industry can show you how to do the same thing. И наша промышленность наша отрасль умеет действовать так же. Промышленность отрасль. Boy, this is a big debate here in the United States over the student loan debt. Это мы видим студенческие займы, график развития студенческих займов, студенческих долгов в США, которые берутся на обучение. So the United States Congress has been debating, should we bail out all of the students who are struggling to pay back their student loan debt? А сейчас ведутся битвы в Конгрессе США, должны ли простить всем студентам, которые, значит, выплачивают эти долги, эти студенческие долги. Есть такая компания. За прощение студенческих. Whether you think that's a good idea or a bad idea, that's not the point. Неважно, думаете ли вы, хорошая эта идея, плохая, не в этом смысле. The point is that the very brightest and most educated in the United States are having trouble paying back their own student loan debt and living with their parents after they've graduated college. А проблема в том, что самые умные и наиболее образованные в Америке, в Соединенных Штатах не могут больше выплачивать свои студенческие долги и зачастую живут со своими родителями после окончания колледжа. Meaning that what everybody keeps advocating, go to school, get good grades, get a degree, get a job, is no longer working. Это означает, что простой известный путь, когда вы сначала заканчиваете школу, потом колледж, потом получаете диплом, потом степень, работу и так далее, больше не работает. Now, some people say, I think I'll go into real estate. Давайте сравним сейчас немножко с другой точки зрения. Отрасль недвижимости сравнить с CWM. So this is Tim Sales. Это Team Sales. Yes, Tim Sales. That's the guy you see on the screen, Tim Sales. Tim Sales. And he hired I'm sorry, go ahead. Sorry? He hired statisticians, experts to compare the network marketing industry to the real estate industry. Это значит, вот высококвалифицированные эксперты сравнивают в данном случае продажи недвижимости, real estate, с сетевым. And the conclusion is you are 11 times, not twice, not 5 times, you are 11 times more likely to make $100,000 per year in the network marketing industry than you are in the real estate industry. 11 times. 11 times. Значит, более вероятно в 11 раз составить все состояния на сетевом, нежели на торговле недвижимости. Это говорят эксперты. Maybe you want to open up your own business. Может быть, мы поговорим о вашем собственном бизнесе. There's a 75% failure rate. Ну, 65,6% в первые 10 лет разоряются. And of the 25% who survive, that doesn't mean they're making money, it just means they've survived. 25%, конечно, выживают, но это не означает, что они зарабатывают большие деньги.
Ведь многие из них просто выживают вот в конвенционных бизнесах. Maybe you want to get a franchise. Давайте посмотрим франшизы, франчайзи. In fact, if you wanted to buy a Subway franchise, Вы можете купить Subway франчайз. they cost $300,000 to buy one. Это будет стоить 300 тысяч примерно купить, ну, вместе с инвестициями. It's going to take you 8 years to break even. Чтобы выйти в ноль, это будет 8 лет у вас. Now, understand that these Subways are open up early in the morning till late at night. Чтобы вы понимали, Subway открыт с утра до вечера, до поздней ночи. You do not own a Subway. This thing owns you. Эта вещь принадлежит вам. Because those teenagers don't always show up for their shift, meaning as long as your 300 grand's out there, you're going to be living at that Subway from sun up to sundown. И не только вы обладаете Subway, но и Subway обладает вами, потому что вы привязаны к нему с утра до вечера, вы должны им заниматься, чтобы он нормально работал у вас. So I think a lot of you know that I was in Europe for 2 weeks. I just got back. Может быть, многие из вас знают, что я был в Европе в течение 2 недель, только что вернулся. We went to Venice, Italy. We went to Athens, Greece. We went to Barcelona, Spain. Мы были в Афинах, мы были в Барселоне, в Испании. We came back. We went to San Antonio, Texas. You came back? Yeah, we came back from Europe, and then we went to San Antonio, Texas. Ага, Сан-Антонио, Техас. Вернулись они из Европы в Сан-Антонио, штат Техас. Now I'm back in California. Сейчас он опять в Калифорнии. And I leave on Thursday. We're taking our daughter and our son-in-law and our grandkids to Cabo San Lucas for the Easter celebration weekend. И в пятницу они опять улетают на Пасху. And then when I get back from Cabo, И когда я вернусь из Кабо, I have to go to Philadelphia and North Dakota. я должен ехать в Филадельфию и в Северную Дакоту. When I get back from that, I have to go to Lake Tahoe. А после этого мне надо ехать в Лейтано. Then I'll be going to Cancun. Потом он поедет в Кенку. Then I'll be going to Louisville, Kentucky. Потом поедет в Кентаки. Then I'll be going to Paris, France. Потом в Париж. Не штат Техас, а город во Франции. Followed by probably the Canary Islands and Portugal. Ну и потом на Канары и в Португалию. Now, if I own a Subway, I cannot do that. К чему это он говорит? Что если он владеет Subway, если он владелец Subway, он этого делать не может. Он привязан к своему бизнесу. You're not out traveling, having fun. You're stuck right there at that Subway every day. Вы привязаны, как я уже сказал, вы прилеплены к этому Subway каждый день вы работаете в нем. Now, by the way, a couple thousand Subways have gone out of business in the last couple of years. И пару тысяч Subway'ев в это время потерпели крах. Meaning that a couple thousand people lost their 300 grand. I mean, it didn't work. Sorry. Thanks for playing. Thanks for the 300 grand. Have a nice day. Ну, и это означает, что люди, которые потерпели крах, которые разорились, просто им сказали, ну, спасибо за ваши $300 тысяч, но гуляйте дальше. But let's assume that does not happen to you. Давайте видим, почему это не случится с вами. So you put up your 300 grand. Если вы вложите свои 300 тысяч. You're there from sun up to sundown. И работаете от с утра до вечера. It's going to take you 8 years to break even. И это занимает вам 8 лет, чтобы выйти в ноль. And now, if you're the average Subway, you now earn $40,000 per year in income. И сейчас средний Subway зарабатывает примерно 40 тысяч годового дохода. Now, we're going to compare that to Tatiana. Если сравнить это с Татьяной. Tatiana didn't put up 300 grand. She put up $299. Татьяна вложила не 300 тысяч, она вложила $200. Tatiana didn't have to wait 8 years to break even. She just had to go tell 3 people. Она не должна была ждать 8 лет, чтобы выйти в ноль, выйти в прибыль. Ей просто нужно было пригласить 3 людей. Tatiana is not at the Subway from sun up to sundown. In fact, half the time she's at church.
Татьяна, она не сидит с утра до вечера в своем Subway. Meaning she has total flexibility, total freedom to do what she wants when she wants. И имеет кучу возможностей свободного времени делать то, что она хочет и когда она хочет. And it takes the average Subway 8 years to break even. And in 8 months, Tatiana got to about $130,000, $140,000 per year in income. Сравните эти 8 лет с 8 месяцами, которые потребовались Татьяне, чтобы выйти на сопоставимый уровень дохода. So Tatiana is making nearly 4 times as much money as the Subway franchise owner. It's going to take him $300,000, 8 years to make $40,000 a year. Tatiana put up $299, and 8 months later, making 4 times almost as much as the Subway guy hopes to make 8 years from now. В результате Татьяна через 8 месяцев зарабатывает примерно в 4 раза больше, чем искомый возможный владелец франшизы Subway. И это уже не говоря о 8 годах, 328 тысячах и полной привязки к месту. Now, by the way, I'm not just picking on Subway. 51.5% of all food franchises only make less than $50,000 a year. Не только о Subway речь. Большинство этих пищевых франшиз приносят доход меньше $50,000 в год. We have 4-star directors that make more money than food franchise owners. Нужно становиться директором 4 звезды, чтобы зарабатывать деньги больше, чем владелец франшизы пищевой. So finally, this is Guy and Deborah Taylor. Once again, please. Guy and Deborah Taylor. Guy and Deborah Taylor. What? They're both pastors. Оба пастора. Semi-retired. They're semi-retired, meaning that they're in their early 60s and they're not full-time pastors anymore. They're just part-time. Semi-retired, part-time. Yeah, semi-retired. Они, собственно говоря, наполовину на пенсии. Я не совсем понял это выражение semi-retired, но как бы полууволенные, полуушедшие на пенсию. То есть они часть своего времени, они работают как пасторы. Часть времени. They love to travel. И они любят путешествовать. They got involved with our company. Они вот в этой компании. They each had their own account. У каждого есть свой аккаунт. Deborah told 3 people. Пригласил 3 людей. Now her membership's not costing her anything. И поэтому, значит, ее членство ничего не стоит. Guy told 3 people. Гай тоже пригласил, как и Габи 3. Now his membership's not costing him anything. И его членство тоже ему ничего не стоило. So between the 2 of them, they're earning 6 vacations per year for virtually nothing. И, они получали 6 отпусков в году практически за бесплатно. They were traveling all the time. Они все время путешествовали. Living in resorts. Жили в таких дорогих отелях. Visiting home. Посещали разные страны. Deborah built her business to about $3,000 per month. 3,000. 3,000. Дебора бизнесом получала примерно 3,000 в месяц. Guy built his business to about $2,000 per month. Гай получал примерно 24. So Guy built his business to $2,000 per month. И в итоге он довел свой бизнес до $200,000 в месяц. $2,000 per month. Am I right? Yes, $2,000 per month. $2,000. Now, 21 months ago, Guy passed away. 12 месяцев назад Гай скончался. But that $2,000 per month check continued to come in every single month. Но этот 2000 чек в месяц, он продолжал ему приходить каждый день. Because this каждый месяц, простите.
because this business is willable, inheritable, and sellable. Потому что этот бизнес работает даже без тебя. Now, all of those customers below Guy, they all had an incentive to tell 3 people, because when you tell 3, your membership's no longer costing you any money. Все они под ним пригласили 3, хотя пригласили из 3, поэтому не стоило им никаких денег. So the customer base began to grow. И его покупательская база, то, что было под ним, начала расти. Which means Guy's check went from $2,000 per month to $3,000 per month to $4,000 per month to $5,000 per month. И гаевский чек рос от 2000 до 3000, 4, 5000. So Guy recently became an ambassador in our company. Гай недавно стал амбассадором в компании. Which means that in the 21 months since he died, his check went from $24,000 per year to $100,000 per year. Что означает, я сразу не совсем понял, извините, сейчас наконец-то я осознал, то есть человек умер, но за это время его сеть, она росла, продолжала расти, без него уже. И поэтому он с того момента, как он умер, чек его вырос до амбассадора, то есть от 24 тысяч в году до 100 тысяч в год. He's increased his income by $75,000 per year since he died. Годовой доход с момента его смерти вырос на 75 тысяч. 75-76 тысяч. Now, $75,000 per year is more money than the average American household even brings in. Это больше денег, чем обычно зарабатывает обычное американское домохозяйство. That's more money than the average European household brings in. И это больше, чем зарабатывает средний европеец. And he's not even alive. И это даже он даже не жив. So when your friends ask you, are you in one of those things? Когда люди вас спрашивают, что это за такая у тебя вещь? You say, hell yeah. Говоришь, да, черт, это такая вот штука. Оно бывает. By the way, this is our final slide. This is Napoleon Hill. И последний слайд. Это Наполеон Хилл. Think and Grow Rich. «Думай и богатей». Название этой книги. And in his famous book, Think and Grow Rich. И в его знаменитой книге he said the number one reason people fail in life is because they listen to their... Он сказал, что первая причина, по которой люди порой терпят неудачу в жизни, это is because they listen to their friends, family, and neighbors. Они слушают своих друзей, семью и соседей. Вот так сказал Наполеон Хилл. These are all people who probably mean well. Once again, please. I said, your friends, family, and neighbors are all people who probably mean well. Что ваши соседи, ваши друзья, ваши родственники, возможно, вполне себе добропорядочные люди, которые желают вам только добра. But they're not experts on money. Но они не эксперты, что касается денег. Which is why they don't have any. Поэтому у них их и нет. And I'm not saying that's their fault, because their parents probably didn't have any money, and their parents' parents probably didn't have any money. So nobody in the family was ever really taught how to get ahead financially. И, возможно, это фамильное. Возможно, их родители не имели денег, и родители их родителей не имели денег, и так далее, и тому подобное. So sometimes they say stuff with the best of intent, but they don't know what they don't know. И, возможно, у них наилучшие намерения, но того, что они не знают, они этого не знают. And I hope that today, at least in the network marketing arena, that you have a better understanding of just how incredible the industry is that you're involved with. И я надеюсь, что сегодня удалось немножко расширить ваше понимание, насколько великолепна и плодовита та арена, на которую вы вышли, имеется в виду сетевой маркетинг. As I mentioned, there are 4 core beliefs.
И я употребил упомянул 4 корневых веры, 4 корневых понимания. And I hope today that I've helped raise your belief in the industry. И я надеюсь, что первое вы поняли, да, это нужно верить в саму индустрию. So that you can boldly tell people what you're involved with. Вы можете смело рассказывать, абсолютно не стесняясь, во что вы вовлечены, чем вы занимаетесь, потому что это очень крупная и перспективная отрасль. And better educate your friends and family. И лучше понимаете, чем ваши друзья и ваша семья. So that they can look into our industry and discover for themselves how incredible it is. И вы сможете им показать, вы знаете теперь, как это все выглядит, вы можете показать им и научить их, как невероятно это все хорошо может работать. And through that education process, you're going to help your friends and family make a ton of money. И через этот образовательный процесс вы можете помочь вашей семье и вашим друзьям заработать деньги. So I know this took longer than normal today. Я знаю, что это нормально сегодня. I want to thank Nick for being an absolute trooper, for being a marathon runner here. Thank you. Значит, меня благодарят. Я тоже вас благодарю. And we will turn this back over to Miss Tatiana. Thank you, Todd. Thank you. Like always, you So, thank you. so much valuable information for us. Thank you so much for coming to train us, to teach us. We appreciate you. My pleasure. Thank you, Tatiana. Thank you, Nick. Thank you.